നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? Ethylene complexes. How ethylene is bonded to the metal in the ethylene complexes or alkene complexes. And we have seen that the metal is bonded to the pi bond system of the molecule in this fashion. We can see that the CH2 axis is perpendicular to the plane of the molecule. നമ്മൾ platinum ആണെങ്കിൽ this is നമ്മൾ Ca salt ആണ് വെച്ചാൽ Ca salt ൽ platinum and we have 4 ligands and these ligands are chloride and one ethylene molecule. This ethylene molecule is bonded in a different fashion. If you consider the plane like this, all the atoms are in the plane, Cl and platinum, but the ethylene molecule is placed in such a way that the Cc axis is as perpendicular to the bond. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു? Because of the special type of bonding in ethylene complexes in which is not an orbital. In usual case, you know, an orbital which has a lone pair of electron overlap with the metal in formation of a coordinate bond. ഇപ്പോൾ ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസിൽ ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഉള്ള ഓർബിറ്റലും platinumത്തിന്റെ ഒരു empty orbital ഇവിടെ overlap ചെയ്യുന്നത്. In this case, there is no lone pair in acetylene, but it is the pi electron cloud that is donated to the metal. That's why the Cc axis is perpendicular to the plane of the molecule in such cases. Now, Cc axis is very C. You can see that then we pi bond formed in the p orbital and it is the lateral overlap of this unfiberized p orbital that gives rise to the pi bond. And we can see in the case of the metal complex formation, actually the metal orbital is overlapping with this like this. This carbon ഇതാണ് നമ്മുടെ pi electron cloud എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റലുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്. This is the metal and it is a metal hybrid orbital. As far as platinum is concerned, it is one of the TsP2 orbital, you know, because it's quadruplanar complex, the orbitals involved are the TsP2 orbital. അപ്പോൾ TsP2 orbital മെറ്റലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു pi electron cloud കൂടിയാണ് overlap ചെയ്യുന്നത്. Thus, you can see that the pi molecular orbital, you can say, is overlapping with the metal orbital. And the result, ഇതിന്റെ കൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു ബോണ്ടിങ് കൂടി സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. That is the bonding something like this, in which a filled metal d orbital. ഇപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ കേസ് കണ്ട പോലെ തന്നെ the filled metal d orbital is overlap with the pi anti-bonding molecular orbital of a ethylene molecule or the olefin molecule. This is what is called the back bonding. So in this case, in the first case, you can say that this is filled and the other one is empty. But metal orbital empty ആണ്, ligand orbital filled ആണ്. That is the ligand to metal sigma bond. The involved into the pi orbital ആണെങ്കിലും form ചെയ്യുന്ന bond sigma bond ആണ്, because this direct overlap between these two orbitals. And the other case, this blue one we can say is the metal to ligand pi bond, because it is the filled orbital of the metal which is overlapping with the empty orbital of the ligand. That is the back bonding, because the flow is in this direction from the metal to the ligand. In the other case, it is in this direction from the ligand to the metal. This is clear. And you have seen that the result is that the carbon-carbon bond order, which is 2 in the case of the olefin molecule, is reduced. Not to 1, but to a very low value, that is something in between 1 and 2. Less than 2, of course greater than 1. The bond order gets decreased. Why? Because the bonding electrons are lost from the pi orbital. Anti-bonding pi star orbital gets electrons.
ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ബോണ്ട് ഓർഡറിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ബോത്ത് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ directing towards the same point, that is both is a decreasing the bond order, that is the flow of electron density from the metal to the ligand anti-bonding orbital, and flow of electron density from the ligand bonding orbital to the metal empty orbital. Loss from bonding orbital, gain into the anti-bonding orbital. രണ്ടും മെറ്റൽ കാർബൺ ബോണ്ടിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. That means the carbon-carbon bond order in olefins is much less than, in olefin complexes is much less than, that is much, carbon-carbon bond order is less, bond length may increase, of course, bond order പറഞ്ഞാൽ bond length കൂടും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, you can measure the carbon-carbon bond length in ethylene and also in ethylene complex. We can see that in C-salt or something like that, the carbon-carbon bond length has increased. Why? Because of these factors. These two factors. രണ്ടും reinforcing ആണ്. മാത്രമല്ല രണ്ടും synergic ആണ്. നമുക്കറിയാം, if the flow of electron from the ligand to metal is large, the flow of electron from the metal to the ligand also will be large. രണ്ടും ലാർജ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കുറഞ്ഞു വരും. It's clear that if you consider the substituent on the carbon atom, നമ്മൾ എത്തിലീന് പകരം to take an extreme case of a extreme case ആണ് tetracyanoethylene. Tetracyano group is a very strong electron withdrawing group. We can say that if an electron withdrawing group is present here, that means the flow of electron density from the metal to the ligand will be very large. ഇതിന്റെ ഇന്നോടെ ഈ കാർബണിന്റെ പോലെ നാല് സയനൈഡ് വരുമ്പോൾ ഈ സയനൈഡ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫ്ലോ വിൽ ഇൻക്രീസ്. That means the flow of electron density into the antibonding orbital will increase. Naturally, the flow of electron from the bonding orbital to the metal also will increase. That will cause a very large reduction in the bond order, and we can see that in the case of the complexes formed by tetracyanoethylene, it is seen that the carbon-carbon bond order is almost equal to 1. പണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നുണ്ട്. സോ ലാർജ് കാരണം എന്താണ്, ബോണ്ട് ഓർഡർ കുറയുമ്പോൾ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻഡിങ് ടുവേർഡ്സ് എ സിംഗിൾ ബോണ്ട്. 5 ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, മെറ്റലിൽ നിന്ന് വന്ന കംപ്ലീറ്റ് പൈസ്റ്റാറിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കുഴപ്പമാണ്, രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രീം കേസ് ആണ്. ഈ 4 സൈഡ് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടി വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറൈഡ് കൂടെ ഒരു ക്ലോറൈഡ് ബന്ധം ധരിച്ചു, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും 4 ക്ലോറൈഡ് വരുന്നത്. ബോണ്ട് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടി വരും, ബോണ്ട് ഓർഡർ കുറഞ്ഞു. The greater the electron withdrawing power of the olefin molecule, the less will be the bond order or the greater will be the bond length. See it? The greater the electron withdrawing power of the substituent present on olefinic carbon atom. The olefinic carbon atomത്തിന്റെ മോളിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് പവർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മെറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുള്ള ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് സ്വാഭാവികം വർദ്ധിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ബോണ്ടിങ്ങും വർദ്ധിക്കുകയും രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ ബോണ്ട് ഓർഡർ വല്ലാതെ കുറക്കുകയും കാർബൺ ബോണ്ട് ലെങ്ത് വല്ലാതെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. and it may tend towards a carbon single bond in some extreme cases like tetracyanoethylene. Is it clear? Okay. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, as the carbon bond tends towards a single bond, the hybridization of the carbon, ഏത് കാർബണാണ്, the olefinic carbon atoms which is originally sp2 will tend towards sp3, and we know sp2 is having a planar arrangement of groups around it, whereas sp3 is having a tetrahedral arrangement of groups around it. That means if the carbon hybridization tend from an sp2 to an sp3, we can see that this will affect on the orientation of this orbit, this
substituents on the olefinic carbon atoms, so that their planar orientation will be slowly changed into as a tetrahedron. Tetrahedron പോകില്ലെങ്കിൽ we can say that they will slowly bend away. Net effect എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആയാലും ശരി എന്തായാലും ശരി എന്താ സംഭവിക്കും? That will bend away. ഇങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തു. നേരത്തെ അത് പ്ലേനാർ ആയിരുന്നു. That will bend away from the bond. ഈ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തു. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓറിയന്റേഷൻ. അത് എന്താ കാണിക്കുന്നത്? There is a tendency for the conversion from sp2 to sp3. sp3 എത്തൂല, sp3 ഫുൾ sp3 ആവുന്നില്ല. ഈ കേസിലൊക്കെ ഏകദേശം ഫുൾ sp3 അടുത്തെത്തും. മനസ്സിലായില്ലേ? ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഒക്കെ നേരത്തെയുള്ള 120 നിന്ന് പതുക്കെ അത് എത്രയാണ് 109 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴും. That is the substituents on the olefinic carbon atoms will bend away from the molecule. ആ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് bend away from the its original plane. ആ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് അകത്തേക്കല്ല പുറത്തേക്ക് വേണ്ടി. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ നേച്ചറാണ്. ഈ മോഡൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡീവാർ ചാറ്റ് ഡങ്കൻസൺ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഈ ടൈപ്പ് ബോണ്ടിങ് അതിന്റെ എല്ലാ എവിഡൻസുകളും ക്ലിയർ ആണ്. ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളും ബോണ്ട് ഓർഡറിൽ വരുന്ന ലെങ്ത് ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബോണ്ടിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി olefinic complexes ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ച് ബോണ്ട് ഓർഡർ കുറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബോണ്ട് ആംഗിൾ കുറയുന്നതോ ഒക്കെ അതിന്റെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റുകളാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ്. കോൺസിക്വൻസസ് ദ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ്, bond order decreases, the bond angle decreases because it is from 120, that is sp2 hybrid stage, to 109 degrees, that is in the sp3 stage. Sorry, decreases. Okay, അതൊക്കെ സംഭവിക്കും ഈ പറഞ്ഞ olefinic complexes. പിന്നെ olefinic complexesന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നോട്ടിലുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല, നമുക്ക് കൊടുത്താണ് എന്നാണ് പറയാണ്. olefinic complex എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബോണ്ടിങ്, അതാണ് പ്രധാനം. ഓക്കെ, അടുത്തത് പുള്ളിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് ചെയിൻ പൈലിംഗ്. എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചെയിനൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ആകെ 2 കാർബണേറ്റേ ഉള്ളൂ. അസൈക്ലിന് 2 കാർബണേറ്റ്. ആകെയുള്ളത് അല്ലൈനും ബ്യൂട്ടാണിനും മാത്രമേ കുറച്ച് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും 4 എക്സാമ്പിളാണ്, 4 ടോപ്പിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിന്തസിസ്, സ്ട്രക്ചർ, ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് ഓഫ് എത്തിലീൻ, അല്ലൈൻ, ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആൻഡ് അസൈക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്തിലീൻ, അല്ലൈൻ, ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആൻഡ് അസൈക്ലിൻ. Allyl, you can see that you know this compound, this is a allyl chloride. Now what is meant by an allylic carbon atom? Is a carbon atom which is an sp3 carbon atom which is directly bonded to an sp2 carbon. ഒരു sp2 കാർബൺ ആയി ഡയറക്റ്റ് ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലൈൽ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അലൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര നീണ്ടു പോയാലും ഈ കാർബൺ അലൈൽ കാർബൺ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ CH2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് CH നിന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് CH നിന്നിട്ടാലും ഈ കാർബൺ നമ്മൾ പേര് പറയുന്നത് അലൈൽ തന്നെയാണ്. യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അലൈൽ കാർബൺ എന്നാണ്, പക്ഷേ അലൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടായി മാറും. ഇപ്പോൾ അലൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് CH2. അലൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് CH2. Allyl group, allyl chloride, allyl alcohol, allyl bromide, ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട് അലൈൽ ഉണ്ട്. And in complexes we can see that a allyl group can bond to a metal in 2 different ways, just like any alkyl group. We can see that a CH3, CH2, a metal ethyl bond. This is just like a metal alkyl. നമ്മൾ mercury അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഡൈഇഥൈൽ മെർക്കുറി. Diethyl mercury. Here the ethyl group is attached to mercury in the sigma bond fashion, and we can see that
In such a case, for example, CH3 M CH3 നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു CH3 മതി, ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ഇലക്ട്രോൺ കൗണ്ടിങ് മോഡലിൽ ബാക്കി പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. Can see that can consider the metal atom in zero oxidation state so that CH3 is considered as a one electron donor, or you can consider the metal atom in the plus oxidation state so that CH3 minus is considered as a two electron donor. നമുക്ക് CH3 റാഡിക്കൽ ആയിട്ടും CH3 ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടും അപ്പോഴങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ ഈ കാർബൺ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഈസ് എ സിമ്പിൾ sigma bond, and this sigma bond is formed by the sharing of one electron each from the metal and the carbon, so that the gain of the metal is just one electron from this methyl group. ആ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിലോ you can consider this CH3 minus group, CH3 minus ion, methyl ion എന്ന് പറയാം. And then of course the metal will be in the plus one oxidation state. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മെറ്റലിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടമാവും, മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ലാഭമുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നേരത്തെ 20 ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ 21, മറ്റേ എന്താണ് മറ്റുമ്പോൾ 19 2 ആകുമ്പോൾ അതും 20 നമുക്കറിയാം 21 കിട്ടും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അലൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അലൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബോണ്ട് ടു എ മെറ്റൽ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ആസ് എനി അതർ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്താണ് ദിസ് ഈസ് എ അലൈൽ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്. അലൈൽ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇതേപോലെ ബോണ്ട് ചെയ്യാം ആർക്ക് അലൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ. ഓർ ജനറലി the metal can bond to the allyl group just as any other alkyl group, ethyl propyl, കാരണം ഇതൊരു sp3 കാർബണാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മീഥൈലോ ഈഥൈലോ പ്രൊപ്പൈലോ ബ്യൂട്ടൈലോ ഐസോബ്യൂട്ടൈലോ ടെട്രാബ്യൂട്ടൈലോ എന്തോ പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ മെറ്റലിനും ബോണ്ട് ചെയ്യാം. In that case this is considered as a one electron donor in the normal or in the എന്താണ് covalent bond. or നമ്മൾ പഴയ കേസ് പറഞ്ഞാൽ in the neutral atom method this allyl group is ഈ type of bonding ആണെങ്കിൽ that is considered as a one electron donor. And you can see that if we consider CH2 CH ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഈ റാഡിക്കലാണ് CH2 CH2 റാഡിക്കൽ. ശരി, or you can say it is the Sp2 CH2 ഗ്രൂപ്പ്, രണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ CH2 മൈനസ് ഇങ്ങനെ. ദിസ് ഈസ് ദ അലൈൽ carbon ion, this is the allyl radical. You can see that both allyl carbon ion and allyl radical is stabilized by resonance, and you can see that നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും CH2 ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഈ മൈനസ് ചാർജ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ you can see that the negative charge will go there and it is resonance stabilized. Same is the thing with this. You can see that if one electron gets transferred to this direction and this electron goes there, double bond goes there, so that the single electron is now present on this carbon atom. Again, that is also stabilized by resonance. Okay. Anyway, but നമ്മൾ തിരിച്ച് ആലോചിക്കപ്പെട്ടു. If this group metal bonded to an allyl group just any other alkyl group, there is a double bond or a pi bond here, and if conditions are favorable this double bond also get bonded to the metal. മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെ? just as any other olefin is bonded to the metal. കാരണം ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ മെല്ലെ നമുക്ക് വളച്ച് ഇത് വളഞ്ഞ് വന്നിട്ട് see that കാണിച്ചുതരാം. CH2 this is the metal CH2 double bond CH single bond CH2. This ഇവിടെ ഈ കോർഡിനേഷൻ കൂടി പോസിബിൾ ആണ്.
You can see that this double bond also can be bonded to the metal. And we can see that if this part is considered as a 1 electron donor, this is considered as a 2 electron donor. ഇത് നമ്മൾ acetylene CCS order ഒക്കെ എത്തിലീൻ മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ as അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 ഇലക്ട്രോൺ donor 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. കാരണം ആ പൈ ബോണ്ടിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിനെ കൊടുക്കുകയാണ്. You can see that this aryl group now acts as a 3 electron donor. And since this group whether it is considered as an anion or whether it is considered as a free radical, that is a resonance hybrid, so that we can see that the actual bonding in this CH2 CH2 can be bonding in aryl group can be considered like this, because you know each of this carbon CH2 CH2 can be considered as a sp2 hybridized with an unhybridized 3 group 2 1 3 ഇവിടെ 1 1 2 1 3 ഇവിടെ 2 1 3 എല്ലാ 3 ബോണ്ട് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. That means p orbital with a 1 electron each is present. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ പാനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. Each of the carbon is a sp2 hybridized with a 1 electron each present in the unhybridized p orbital. All these 3 electrons can be donated to metal in this fashion. നമ്മുടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും eta3 alloy ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. eta3 eta1 ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. വളരെ പോകുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ വിശാലമായിട്ട് പഠിച്ചാണ്. eta2 eta3 eta4 etc. depending eta4 butadiene cyclobutadiene eta4 eta5 cyclopentadiene eta3 cyclopentadiene eta6 benzene eta7 cyclopropylene ആയതൊക്കെ പഠിച്ചോർമ്മയുണ്ടാവും. alternate single and double bond carbon atoms ഒക്കെ കൂടി ഏതെങ്കിലും കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് കാർബൺ ആറ്റം ഒക്കെ കൂടി ഒരു മെറ്റലിലേക്ക് ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, അടുത്ത് ബ്രേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. Then we can say that is the number of carbon atom which is bonded is called is designated by the big letter eta with a suffix 2 3 4 etc. depending on the number of carbon atoms. പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതെന്താണ് this is eta1. ഇത് അലൈൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. This is eta1 allyne. eta1 allyne is a 1 electron donor and eta3 allyne is a 3 electron donor in the neutral atom method or in the covalent model, whereas eta1 allyne can be considered as a 2 electron donor and eta3 allyne is a 4 electron donor in the ionic model or in the oxidation state method, where when bonded with these groups the metal atom is actually having an oxidation state 1 higher than its normal state. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് eta1 allyne നമ്മുടെ covalent മോഡലിലാണെങ്കിൽ the metal atom 0, allyne also is 0, whereas if it is the ionic model metal atom is +1, allyne is -1, and we can say then this is acting as a 2 electron donor. So in the covalent model is 1 electron donor, in the ionic model is 2 electron donor and this is a 4 electron donor. And അന്നേരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, അന്നേരം നമ്മൾ കാണുന്നത് CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 2 electrons because ഇത് മൈനസ് ആയിട്ട് കാണാം. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവിടെ ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ 4 ഇലക്ട്രോൺ 4 ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സംഗതി ഒന്നിനാണ്. കാരണം ഇതിനെ 4 ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റലിനെ പോസിറ്റീവ്, നേരത്തെ 3 പോസിറ്റീവ് 4 പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിലാവുമ്പോൾ ടോട്ടലി യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് കോവാലന്റ് ആകുമ്പോഴോ CH2 with a 1 electron and the metal in the 0 oxidation state, the net result are the same in the two cases. യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇവിടെയായാലും ടോട്ടൽ നമ്പറിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ? So you can see that allyl group can form bond with metal atoms in two different ways. In two different ways. One as an eta1
where only one carbon atom is attached to the metal in the same fashion as any other metal alkyl complex. Metal alkyl bonding പോലെ തന്നെ metal aryl bonding വരെ. പക്ഷേ ഈ അയൽ ഗ്രൂപ്പിനോട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ കാർബൺ കൂടി ഇൻവോൾവ് ആവും. ഇവിടെ കാണി അവിടെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആ ഇലക്ട്രോൺ കൂടി മെറ്റലിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായി 3 കാർബൺ ഒരേപോലെ ഇൻവോൾവ് ആവുക. അത് നമ്മുടെ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ E3 അലൈൻ എന്ന് എഴുതും. E3 ബുക്കിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ കാണിച്ച എന്താ അർത്ഥം അല്ലേ? CH2 CH2 ആ ഡോട്ടർ ലൈനിട്ടില്ല എന്താണ് CH3 എന്നുള്ള പ്രൊപ്പൈൻ ആണിത്. മനസ്സിലായില്ല? ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ് അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എല്ലാം ഫുള്ളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി ഓരോ കാർബൺ കുറഞ്ഞ് ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ് CH2 CH, മറ്റേ കേസിൽ CH3 ഇത് പ്രൊപ്പൈൻ, ഇത് അലൈൻ ഗ്രൂപ്പ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ കുറവാണ്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ആസ് സച്ച് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ 3 ഇലക്ട്രോൺ ലോഡ്. മനസ്സിലാകുന്നോ? മറ്റു നമ്മൾ ശരി കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം. ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ദ അലൈൻ കാർബൺ ആറ്റം CH2 with one negative charge. This align carbon ion ആണ് the align group align radical ആയിട്ട് പറയാം. And this is the propane molecule. അതായത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? So usually the bonding with the aryl group is rolled like this with the method in this fashion. aryl ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്നുകിൽ E1 ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ E3 ആയിട്ടോ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. E1 അലൈൻ ആൻഡ് E3 അലൈൻ. E3 ആണെങ്കിൽ 3 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, E1 ആണെങ്കിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. മെറ്റലിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ജസ്റ്റ് നമ്മളെ എന്താണ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിസൾട്ടിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അലൈൻ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷനും അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദം നോട്ട് തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തന്നേക്കും. എന്തായാലും ഇപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോട്ട് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രിപ്പറേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് belong to group 1, 2, 12, 13, 14 and 15. ഗ്രൂപ്പ് 1, 2, 13, 14 വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നോട്ടിൽ കുറച്ചൊക്കെ അതിലുണ്ട്, അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലെ പ്യൂർലി അലൈൻ ലിഗൻഡ്സ് മാത്രമുള്ള കോംപ്ലക്സസ് വളരെ റെയറാണ്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ MCO 4 ടൈംസോ അല്ലെങ്കിൽ MCO 5 ടൈംസോ MCO 6 ടൈംസ്. ഇതിപ്പോൾ നിക്കലിൻ്റെ കേസിൽ, ഇത് പയറിൻ്റെ കേസിൽ, ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ CrCO6 ഇങ്ങനത്തെ അത് ഓൾ ദി ലിഗൻഡ്സ് ആർ ഓഫ് ദി സെയിം കൈൻഡ്. ഇതിന് പിറന്ന പേരെന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഹോമോലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സ്, ഹോമോലെപ്റ്റിക്. നേരെ മറിച്ച് E5C5H5 sorry ഇങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ്. ഇതിലിപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട്, എന്താണ് സൈക്ലോപെന്റഡൈൻ ഉണ്ട്, ക്ലോറൈഡ് ലിഗൻഡ്. സച്ച് കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെറ്ററോലെപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സസ്. ഹോമോലെപ്റ്റിക് ആൻഡ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാത്തിട്ട് നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഹോമോലെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോലെപ്റ്റിക്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലെ, അതായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മാത്രം ലിഗൻഡ് ആയിട്ട് അതേപോലത്തെ അലൈൻ കോംപ്ലക്സസ് വളരെ റെയറാണ്. In most of the allyl complexes, it is seen that they are present in heteroleptic complexes. That means along with the allyl group, there will be some other groups like say carbon monoxide or say cyclopentadiene or butyl or something like that. എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സസും അലൈലായിട്ട് കാണുന്നത്.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ